ഇന്നു നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് സിനിമകൾ പിറന്ന ഒരു മണ്ണിലേക്കാണ്. ഇവിടത്തെ ഓരോ മൺതരിക്കും മരങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഒരുപാട് പേരുടെ കഥകൾ അറിയാം. സിനിമയ്ക്കു പിന്നിലെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ, സ്വപ്നത്തിൻ്റെ, ജയത്തിൻ്റെ, തോൽവിയുടെ എല്ലാം കഥകൾ. വെൽക്കം ടു രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമാ സിറ്റി. സിനിമ എന്ന മായികതയുടെ അത്ഭുത ലോകം. And the right side is only right hand side. There's a place called me Eureka. Film City tour starting and ending point. Film City. ഈ ബസ്സിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു ഗൈഡ് നമ്മളോടൊപ്പം കൂടി. ഒരു കലാകാരൻ. എത്ര ആസ്വാദ്യകരമായാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. A true entertainer. ग्रुप मीटिंग के लिए, मैरिज पार्टी के लिए, अवार्ड फंक्शन के लिए ज्यादा जोतन अंदर కార్పొరేట్ ఈవెంట్ అవార్డ్ ఫంక్షన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. 2500 మంది महल छोटा आवाज ज्यादा जरा टूर कंप्लीट होने के बाद लास्ट फाइनल वहां ड्रॉप करेगा. बाद में मैच फ्लावर फॉर एग्जांपल ई रोहिणी शूटिंग टाइम ग्रुप सॉन्ग रेड साड़ी पहन द रेड फ्लावर्स येलो साड़ी येलो फ्लावर्स. लास्ट वन इन दी मूवी कुछ कुछ होता फिल्म में काजल समर के आप दृश्यम 2 बिल्डिंग अंदर शूट किया. And left side middle building Rebel movie Prabhas building. And the last building Pavan Kalyan Intik Daredi building. But एक ही building में 4 तरफ 4 elevation. One building 4 side 4 elevation. ఒక బిల్డింగ్ వచ్చేసి 4 వైపులో 4 ఎలివేషన్స్ ఉంటాయి. షూటింగ్ టైం दिखाएगा एक तरफ हीरो का घर, एक तरफ हीरोइन का घर, एक तरफ विलन का. राइट सीधे नॉर्थ इंडियन. अब हम जा रहे बस थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन सेटिंग देखने के लिए अभी अंदर जा रहे बस. नॉर्थ इंडियन लोकेशन सेटिंग ఎలా ఉందో చూడడానికి వెళ్తున్నాం. वेलकम टू नॉर्थ इंडियन. यहाँ पे द मूवी शूटिंग RRR मूवी फाइटिंग सीन दिस प्लेस RR मूवी. यहाँ पे शूट ఇక్కడ షూట్ చేశారు. RRR मूवी फाइटिंग सीन RR मूवी. मलयालम मूवी टियान मूवी, तमिल मूवी विश्वासम, कन्नड़ मूवी योगी. फ्रेंड वेलकम टू मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से. एंड लेफ्ट साइड प्यार का निशान ताजमहल भी रेडी. बस थोड़ा देख लो सर, ज्यादा मत देखो सर, और ज्यादा ही तो आपको प्यार शुरू होता है. बड़े मियाँ छोटे मियाँ मुंबई चोर बाजार आ गया. यहाँ पे शाहरुख खान दिलवाले मूवी चेन्नई एक्सप्रेस यहाँ पे शूटिंग की. मलयालम मूवी चाइना टाउन, तमिल मूवी यारडिंग मोहिनी, कन्नड़ मूवी पहलवान. पवन कल्याण सरदार गब्बर सिंह भीमला नायक. लेफ्ट साइड ओपन एरिया पुष्पा 2 मूवी चित्तूर मार्केट फाइटिंग सीन. देखा मूवी पुष्पा 2 फाइटिंग सीन. On the right side, Singham Return Police Station. For shooting time, low marketing shop. Left side, yellow color building, Chandramukhi Film Dance Master House. And Arundhati. Well, total पूरा गांव का setting village setting ग्राम village. Central jail. Man, no crime. Now we are going jail. My God. पहले बार first time visit Central jail without crime. Welcome to Andaman Central jail. Kalapani. But get to original. Don't touch. राइट साइड छोड़नी. राइट साइड फोटो वीडियो भी ले सकते हैं सर. जमाना का ट्रीटमेंट चल रहा है 2 साल से, अभी तक क्लियर नहीं है. छोड़नी राइट साइड. आफ्टर दैट राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ जेल के अंदर कैदी लोग भी रेडी. చూడండి జైల్లో ఖైదీలు కూడా ఉన్నారు. రెండు వైపులా दोनों तरफ.
That is Central Jail का सेट. हिंदी मूवी संजय दत्त पोलिसगिरी रौडी राठौड़ इंसान मूवी भोला मूवी शूटिंग एंड पुष्पा 2 मूवी चंदना स्मगलिंग जेल में डलने के अंदर सलार मूवी. നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട ആ പഴയ TV മഹാഭാരതം, അതിൻ്റെ അതേ പഴയ ഓർമ്മകൾ അപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്നിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. ഇവിടുത്തെ പകലിനും സൂര്യനും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫിലിം ടച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. സിനിമ കാഴ്ചയല്ല, സിനിമ പിറക്കുന്ന അത്ഭുതം കാണുന്ന ലെവലാണിത്. ലൈറ്റ്സ്, ആക്ഷൻ, ക്യാമറ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് കാണാം. രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു വലിയ വിശേഷം ഇവിടുത്തെ മഹാഭാരതം സീരീസ് സെറ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് മഹിഷ്മതി സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇത്രയും വലിയ ഒരു സിനിമയുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ ഇവിടെ കാണാം. ഒരുപാട് സിനിമാ താരങ്ങൾ എത്രയോ ദിവസം ചിലവിട്ട ഒരിടത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് ഓർത്തുപോകും. ബാഹുബലിയും ശിവഗാമി ദേവിയും കട്ടപ്പയും ദേവസേനയും എല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ, 3D ക്യാമറ, വയറിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളെ പറത്തുന്നത് എല്ലാം വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവതാർ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ സിനിമകളിൽ കാണുന്ന വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ്, സ്റ്റണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ക്ലിയറായി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും. आप इसकी तरफ देख सकते हो जो ड्रेस पहनी हुई वाइट कलर किस्म का ड्रेस कोड है. जो ड्रेस कोड के ऊपर सेंसर्स दिख रही है, कैमरा उसको लाइव में कैप्चर कर रहा है. उसकी वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर अवतार की तरह दिखाई दे रही है. वो लोग जिस तरीके से एक्शन करेगी उसी तरीके से टोटल कैमरा उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. ముందు చూడండి నా దగ్గర కెమెరా పేరు అంటారు ఆప్టిక్ కెమెరా. మరియు మా ఆర్టిస్ట్ కు చూడొచ్చు అమ్మక వేరే విధమైన డ్రెస్ తీసుకున్నది. ఆ డ్రెస్ కోడ్ పైన ఏవైతే సెన్సర్స్ ఉన్నాయో కెమెరా అట్లా క్యాప్చర్ చేసుకుంది. ഇനി നാം എയർപോർട്ടിലേക്കാണ്. ഹൈദരാബാദ് എയർപോർട്ടിലേക്കല്ല കേട്ടോ, ഇത് രാമോജി എയർപോർട്ട്. ഉദയ്പൂർ പാലസിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ ദൃശ്യങ്ങളും അവിടുത്തെ കലാരൂപമായ നൃത്തരൂപവും ഇവിടെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ഇവിടെ സിനിമാ കഥകളും കാര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല,
നമ്മളെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കുളിരണിയിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചെറുജീവികളും വെള്ളച്ചാട്ടവും പക്ഷികളും മത്സ്യങ്ങളും എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ. ഓ ഇവിടത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റുകളെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയുണ്ടാകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പലയിടങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് അല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. ഒരു അഡൽട്ടിന് ഏറ്റവും ബേസിക്കായി 1450 രൂപയും ടാക്സുമാണ് ഇവർ ഈടാക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടത്തെ നിരക്ക്. 33 ഇഞ്ചിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനു മുകളിൽ ഹൈറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 1250 രൂപയും ടാക്സും ഈടാക്കുന്നു. ഇത് ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ഫീ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതിൽ രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ മറ്റൊരു അടിപൊളി അനുഭവം ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിൽ ആക്ഷൻ മൂവീസ് എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. ഇത് വേറിട്ട ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. എത്ര സ്കിൽഫുള്ളായാണ് ഈ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവസാനം ഞങ്ങൾ ഒരു കോമൺ ഏരിയയിലെത്തി. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പാർക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഫ്രീ റൈഡുകളുമെല്ലാം ഇവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉഗ്രൻ പാർക്ക് തന്നെ. പക്ഷേ നമ്മൾ 30 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ 10% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇനി 50 പേരിൽ കൂടുതലുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ 15%വും, സ്കൂൾ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 20%വും ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കുഞ്ഞു ധ്യാൻ